شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت میں بھائی بہنیں اور دوست سب کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور تمام اسٹوڈنٹس، آپ کے ساتھ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے بھی کئی بار کہتا ہوں کہ جو سوال کرتا ہے وہ صرف زندہ، جس کے اندر زندگی ہے، جس کا دماغ کام کرتا ہے، جس کے حواس خمسہ ایکٹیو ہیں، کیونکہ حواس خمسہ کا مطلب ہوتا ہے 5 احساسات، 5 حواس، اور اگر ان میں ایک بھی کام نہ کرے تو وہ بندہ ایب نارمل ہوتا ہے، وہ شخص ایب نارمل ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت اس دنیا میں ہمیں صحت مند نظر آتے ہیں اور مضبوط اور خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن وہ حواس خمسہ نہیں ہیں۔ ان کے کئیوں کے 3 حواس کام کرتے ہیں، کئیوں کے 4 کرتے ہیں، کئیوں کے 2 کرتے ہیں، اور کسی کا 1 کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے خدمت میں بھی پورا مکمل طور پہ ایک سسٹم ہے۔ اور اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ الرٹ اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ لکھتے جائیں گے ساتھ۔ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کوئی شخص 4 اس کے حواس ہیں یا 3 ہیں یا 2 ہیں، اس کو کبھی کوئی ڈرائیونگ پہ نہیں لیتا، اسے کبھی کوئی کسی طرح کے حساس کام پہ تعینات نہیں کرتا، کیونکہ گڑبڑ ہو جائے گی، حادثہ ہو جائے گا۔ اب جو آسمان کی بادشاہی کا کام ہے، اس میں بھی مکمل طور پہ ہوش و حواس میں جو شخص مکمل اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کے حواس خمسہ ٹھیک ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ حواس خمسہ کس طرح کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سونگھتا صحیح ہے، اس کا چھونا ٹھیک ہے، اس کا چکھنا ٹھیک ہے، اس کا دیکھنا ٹھیک ہے، اور اس کا سننا ٹھیک ہے، اگر وہ دیکھتا صحیح ہے، چھوتا صحیح ہے، کھاتا صحیح ہے، سنتا صحیح ہے، تو یہ سارا کا سارا سسٹم، اس کا مطلب اس کا دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے۔ اور پالوس اس بات کے بارے میں، اس بات کی حساسیت کے بارے میں، سینسٹیوٹی کے بارے میں وہ کہتا ہے، کرنتھیوں کے خاتمے 4 باب کے 1 آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ خدمت ملی ہے، یہ ہم پر رحم ہوا ہے، ہمیں یہ ڈیوٹی ملی ہے، ہمیں یہ سروس ملی ہے، ہمیں یہ نوکری ملی ہے، اور یہ ہم پر رحم ہوا ہے، کیونکہ بادشاہ کے گھر میں یا کسی ٹیکنالوجی یا سائنس کے ادارے میں جاب ملنا
लोग बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, भले छोटा सा भी काम मिल जाए। बादशाह के घर में अगर वो पौधों को पानी दे, दरबानी करें या कुछ भी लोएस्ट काम करें, लेकिन उनका बड़ा फख्र होता है कि हम बादशाह के घर में काम कर रहे हैं। जो साइंस के किसी इदारे में काम करते हैं तो छोटे से छोटा भी काम हो, वो बड़ा अपने आप को एटॉमिक प्लांट के एरिया में को काम करता है, किसी भी ऐसी जगह बड़ा वो अपने आप को खास समझते हैं। जैसा इदारा खास होता है, सेंसिटिव होता है, उसी तरह का वो शख्स जो वहां काम करता है उसकी भी वैल्यू होती है। और पालूस कहता है कि हमें खिदमत मिली है, यानी कि हमें खुदावंद की, जो बादशाहों का बादशाह और कुल कायनात का खालिक व मालिक है, हमें उसकी खिदमत, अंजील की मनादी का काम, रूहों को बचाने का काम, जमीन पर रहते हुए आसमान की बातों को बयान करने का काम हमारे सुपुर्द है। हमें ये काम मिला है। हम जो बांधेंगे वो बांधा जाएगा, जो खोलेंगे वो खोला जाएगा, जिसको बरकत देंगे उसको बरकत मिलेगी, जिस पर लानत करेंगे उस पर लानत ठहरेगी। क्योंकि ये खुदा ने अपने लोगों को ये जिम्मेदारी दी है। सांपों को उठा लोगे, तुम्हें जरर नहीं पहुंचेगा। कोई भी जो कुछ भी जो मुकर्रर किए गए हैं उनको बड़े बड़े अलकाब दिए गए हैं, लक़ब दिए गए हैं। सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, कभी उनको फरिश्ता कहा गया है, कभी निगहबान कहा गया है, कभी चरवाहा कहा गया है, कभी लीडर कहा गया है, कभी खादम कहा गया है, कभी उस्ताद कहा गया है, कभी नबी कहा गया है, कभी पैगंबर कहा गया है, कभी रसूल कहा गया है। कभी इस हद तक उसको इख्तियार दिया गया है, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। जिसको इस वैल्यू का पता चल गया है उसको फिर फिक्र होती है कि क्या मेरे हवास ठीक काम कर रहे हैं, मैं मौके को भांप लेता हूं, मैं जो देखता हूं क्या वो सही देख रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं क्या वो सही सुन रहा हूं, मैं जो चख रहा हूं, खा रहा हूं, वो सही खा रहा हूं। मुझे पता चलता है इसके टेस्ट का, ये कैसा खाना है, ये पाक है या नापाक है। मैं जो छू रहा हूं वो ठीक चीज छू रहा हूं। यूहन्ना छूने के बारे में कहता है, हमने उसे देखा, गौर से देखा, हाथों से छुआ। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस खिदमत की वैल्यू को समझें, इसकी हसासियत को समझें। जिन्होंने समझ लिया है वो तो कहते हैं हम खुशकिस्मत हैं, हम किस्मत वाले हैं, हम लकी हैं, हम ब्लेस्ड हैं। फिर वो साथ ही कहता है हम कलाम में आमेज़श नहीं करते, मिलावट नहीं करते, रख रखाव नहीं करते, रौ रायत नहीं करते। जो कहा गया वो कह देते, खा वो सुने या ना सुने। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है। और यिर्मयाह कहता है कोई फख्र करता है तो इस बात पर फख्र करे कि वो खुदा को जानता और खुदा को समझता है। सैमुअल कहता है खुदा ना करे कि मैं तुम्हारे बारे में दुआ करने से बाज आकर गुनाहगार ठहरूं। यानी कि खुदा ने अपने बंदे मुकर्रर किए हैं कि जो शफायत करता है वो आपकी बलाओं को टालता है। मूसा ने शफायत की, बनी इसराइल को मौका मिल गया और जीने का, वरना उसी दिन खुदा सबको तहस नहस करके रख देता। खुदा के लोग बलाएं टालते हैं, खुदा के लोग बरकत देते हैं, खुदा के लोग आपके चेहरों पर खुशियां देते हैं,
खुदा के लोग आसमान की बादशाही का भेद देते हैं। खुदा के लोग आपको जीने का ढंग सिखाते हैं, आपको रहना सहना, खाना पीना, कारोबार, खानदानी जिंदगी, बच्चों के साथ रहना, सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए वही खादम होता है जिसके हवासे खमसा काम कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व सही करता है, माहौल को भांप लेता है, एजुकेटेड है, सही लिसनर है, वो सुनता बहुत सही है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा और कुछ सुन के तो आगे कुछ नया मतलब बना लिया। जो देखता है वो सही देखता है। ये नहीं कि कोई किसी के साथ, बाप के साथ बेटी जा रही है तो नया ड्रामा बना दिया, भाई के साथ बहन जा रही है, वो सही नहीं देख रहा, बात को बढ़ा देता है, बात को खींचता है, बात को तेल लगा देता है। जो कुछ दिल में है वही मुंह पर आता है। उसका उठना बैठना, खाना पीना, सूंघना, एवरीथिंग इज ए डिफरेंट देन अदर्स। जब वो बाइबल पढ़ता है तो वो उसको भी समझता है, जैसे यिर्मयाह कहता है कि समझो और इस बात का ऐलान किया जाए। हिजकिय्याह कहता है मैं कैसे बताऊं, और उस पर वही नाज़िल हुई। उसको खुदा ने कहा तू कह दे उनको, खा सुने या ना सुने। जो सुनता है वो बड़ा ही बाबरकत है। आप देखें, मछलियों ने यीशु का हाथ देखा। शिगिर्दों को यीशु ने कहा झील में इस जगह पर जाल डालो। मछलियों ने देखा कि ये हमारे क्रिएटर का हाथ है, हमारे खालिक का हाथ है, और उसके हाथ के साए के नीचे इकट्ठी हो गई। मैंने वो जगह देखी है गलील में। आज भी वो उस पहर मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं। उसका ठेका ज्यादा है। जो मछेरे हैं उस एरिए का ठेका ज्यादा भरते हैं, क्योंकि उस टाइम मछलियां ज्यादा इकट्ठी होती वहां। वो मटके जिनमें यीशु ने कहा पानी भर दो और फिर कहा ले जाओ, मैं कभी कभी उसको बारे में सोचता हूं कि उन मटकों में, वो भी मैंने देखे हैं काना में, क्योंकि गलील तो एरिया था, काना वो जगह थी। तो काना में मैं उस घर में भी गया हूं, और वो मटके जो हैं, जो आज भी उन्होंने वहां पे चर्च बनाया है और उसमें वो मटके पड़े हुए हैं, उसी टाइम के हैं। तो जब उनको पानी से भर दिया तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि मटके जो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जो है, जिस तरह से उसने इंसान को बनाया, जो कुछ भी बनाया उसने खालिक ने, तो वो मिट्टी पहचानती है अपने खालिक की आवाज को, उसके हाथों को। तो जब यीशु ने कहा इन मटकों में पानी भर दो, पानी भर दिया गया, फिर कहा निकाल दो। मैं कहता हूं इसी असना में, इसी टाइम में, इसी पीरियड में जितना कुछ उन मटकों ने सक किया हुआ था अपने अंदर, खुशबू, क्योंकि यीशु साकी नहीं कि लोगों को मैं पिलाता रहे। यीशु मैप का प्रोड्यूसर नहीं है। यीशु ने कहा कि उसमें डालो और ले जाओ, तो वो पानी जो था वो मैं बन गया। उसकी खुशबू जो मटकों के अंदर टॉप ऑफ क्वालिटी की खुशबू अंदर रखी हुई थी उसने, वो जिस बर्तन में जो आप चीज डालते हो, उस बर्तन में जो कुछ डाला गया होता है उसमें उसकी खुशबू आती है। वो खुशबू आ गई उस पानी में। फिर एलिया के टाइम पे कौवे जो है वो जाकर उसको खाना दे रहे हैं, एक दूसरे को कहते होंगे कि मालिक ने कहा है कि उसको खाना देना है,
تو جہاں سے بھی وہ لے کے آتے تھے، کیونکہ کوے چھوٹے بھی ہیں اور کوے بڑے بھی ہیں، اور جو کئی لوگ اس کو کچھ کہتے ہیں، کو کہتے ہیں جی وہ ڈاکو تھے، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ، لیکن حقیقت میں جو لفظ عبرانی میں یا ارامی میں استعمال ہوا ہے وہ کوے ہی ہے۔ تو وہ وہاں پر سے جب لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے کھانا، تو کتنا خوشی خوشی وہ کام کر رہے ہیں، اپنے منہ کا کھانا دے رہے ہیں۔ جب دانیل کو ماند میں ڈالا گیا تو جو شیر وہاں بھوکے پڑے تھے، کئی دنوں کے بھوکے تھے، جب بادشاہ نے حکم دیا کہ دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دو، تو جب دانیل نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اوپر کر کے دعا کی اپنے خداوند کے سامنے، تو شیروں کو پتا چل گیا کہ یہ تو وہی ہے جو ہمارا مالک ہے، جو یہودا کا ببر ہے، جو تمام ببروں کا ببر ہے، جو تمام شیروں کا شیر ہے، جو تمام درند چرند پرند کا خالق ہے، یہ تو اس کی بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی دانیل کے ساتھ سجدہ کر دیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ جب وہ مچھلی جو یونا کو لے کر گئی، یونا کو پانی میں پھینک دیا، اور مچھلی نے اس کو کھانے کے لیے منہ کھولا، کھانے لگی، تو یونا گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں کیونکہ بڑی مچھلی تھی، کہہ رہا ہے خدا مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے تیری خدمت کو صحیح خدمت نہیں سمجھا، میں نے تیری بات کو صحیح مانا نہیں ہے۔ تو مچھلی ڈر گئی ہے کہ یہ گھٹنے ٹیک رہا ہے تو میں اس کو کیسے نگل جاؤں، کیسے چبا جاؤں، کیسے اس کی ہڈی پسلی کا چورا بنا دوں، جو اس خالق کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جس نے مجھے دیو ہیکل بنایا ہے، جس نے مجھے بڑا بنایا۔ بلام کی گدی، بلام جا رہا ہے بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے، تو گدی کہتی ہے کہ آج مجھے تجھے جواب دینا ہی پڑے گا، تجھے پتا نہیں کہ ان کا وہ خدا ہے جس نے مجھے بھی بنایا اور تجھے بھی بنایا ہے، تو اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہا، تیرے تو حواس صحیح کام نہیں کر رہے، بلام میرے حواس کام کر رہے ہیں، میرے سارے حواس کام کر رہے ہیں، اس لیے میں آگے نہیں بڑھوں گی، میں تجھے لے کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ اگر میں آگے بڑھی تو جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے بھرتی کیا ہے، جس نے مجھے ڈیوٹی دی ہے، جس نے مجھے جاب دیا ہے، میں اس کے کسی بھی طور پر اس کے لوگوں کے، اس کے عمل میں خلاف نہیں جا سکتی۔ کتنا زیادہ ہمیں سیریس ہونا ہے اپنی خدمت پہ۔ جانور بھی اوبے کر رہے ہیں، پرندے بھی اوبے کر رہے ہیں، درندے بھی اوبے کر رہے ہیں۔ ادھر ایک برا پھر رہا ہے کلوری پر، پورب پر اور موریا پر۔ کلوری کا برا خود کو دے رہا ہے، پورب پر برا گم گیا، سن رہا ہے آواز کہ میرے خالق کی آواز ہے، تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے موسیٰ ایلوہیم ایلیون گاڈ کو مل گیا، اور جب موریا پہاڑ پر اسحاق کو ذبح کرنے لگے تو برا بھاگ کر آ کے ادھر اٹکا ہوا ہے کہ اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اب تو جا تاکہ اسحاق نہ ذبح۔ اس نے کہا میں خوش ہوں کہ میں اپنے خداوند کے کام تو آ رہا ہوں۔ وہ کسی کا چوری کا برا نہیں تھا، وہ کہاں سے آیا، وہ مینڈا، وہ برا، وہ دمبا، یہ خدا جانتا ہے، کیونکہ اس کا نام یہوہ یری ہے۔ میرے دوستو، اپنی اپنی خدمت کو حواس خمسہ کے ساتھ کریں، پورے حواس کے ساتھ کریں، آپ کو حساب دینا ہے۔
اور وہ آپ سے پوچھے گا